آپ سن رہے ہیں القمر سائبر ورلڈ کی اسلامک آواز۔ امام اہل سنت نے برسوں پہلے کہا تھا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ بہت اچھا، شبیر اشرفی صاحب بڑی اچھی نظام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اور عروج عطا فرمائے۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بہت اچھا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آج ہر چپے چمپے میں رضا کا نام لیا جاتا ہے، آج گوشے گوشے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، تاج شریعت کا نام لیا جاتا ہے، محلہ میں حضور تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے، قبیلے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، ضلعی سطح پر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، صوبائی سطح پر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، ملکی سطح پر تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ قاضی شریعت سے پوچھے کہ آپ طلاق کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، نکاح کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، وراثت کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، آپ یہ معاملہ سمجھا دے کہ ہر قدم پر، ہر بستی میں، ہر محلے میں، بچہ ہو یا نوجوان، بوڑھا ہو یا مرد، عورت ہو یا کوئی بھی جنس کا آدمی، ہر آدمی اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، تاج شریعت کا نام لیتا ہے، مفتی اعظم ہند کا نام لیتا ہے۔ ذرا بتا دے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کیا اچھا کوشچن ہے، قاضی شریعت کہیں گے کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ ملکوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، زمانے کا نظام ہوتا ہے، ہر ایک ملک کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کی ضرورت کے لیے سرحدوں کا انتظام ہوتا ہے، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کی بھی سرحدیں ہیں، عقائد کے بھی سرحدیں ہیں، نمازوں کے بھی سرحدیں ہیں، روزوں کے بھی سرحدیں ہیں۔ ان تمام سرحدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملکی سرحدوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات اپنے دل میں لکھ کر کے جانا کہ جب ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے تو فوجوں کو بحال کیا جاتا ہے، لیکن جب ایمان کے سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، عقیدہ کے سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، علم غیب کے سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اختیار مصطفیٰ کے سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، حیات النبی کے سرحد کی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا تصرفات کی دنیا میں کروٹ لیتا ہے اور زمانے کو پیغام محبت دیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اگر تمہیں جاہو جلال چاہیے، لوگوں اگر عقیدہ کی مضبوطی چاہیے، لوگوں ایمان کی سلامتی چاہیے، عبادتوں کی بقا چاہیے، تو زمانے سے رشتہ توڑو، مدینے والے مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ لو، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام آتا ہے آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کرتے ہیں، یہ عاشقوں کی جماعت ہے، اور یاد رکھنا ہے عاشق وہی بنتا ہے جو تاج شریعت کو مانتا ہے، اور حکومت کو بھی معلوم ہے کہ زمانے سے مقابلہ کرنا آسان ہے لیکن مصطفیٰ کے عاشقوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اعتقادی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو سنو، اگر اعتقادی اعتبار سے کمزور ہو، مسلکی اعتبار سے کمزور ہو، مشربی اعتبار سے کمزور ہو، بریلی سے اپنا رشتہ جوڑ لو، تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे, बहुत अच्छा, जिंदाबाद मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। जिंदाबाद। शब्बीर अशरफी वाह साहब वाह, बहुत अच्छा। ताजुश शरिया के नाम से आज क्या बात ये बज़्म मोहब्बत हम लोगों ने सजाया है। कौन है ताजुश शरिया? कौन है ताज शरीयत? इमाम अहले सुन्नत के बाद हर तरफ जुल्म और सितम का एक ऐसा माहौल तारी हुआ कि आला हजरत ने जिन अकायदे बातिला के नजरियात की तरदीद की थी, हर तरफ से कोई इल्म गैब मुस्तफा पर उंगली उठा रहा था। आला हजरत के बाद कोई अख्तियार मुस्तफा पर उंगली उठा रहा था, कोई हयातुन नबी पर उंगली उठा रहा था, कोई अजमत मुस्तफा पर उंगली उठा रहा था। बरेली की सरजमीन पर 26 मुहर्रमुल हराम 1362 हिजरी 2 फरवरी 1943 ईस्वी को हजरत मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्राहिम रजा खां के पुष्प से अल्लामा अख्तर रजा ताज शरिया को अल्लाह ने पैदा किया। और वही ताज शरीयत जो तसर्रुफात की करवटें लिया है, तो सिर्फ बरेली में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि अकनाफे आलम के चप्पे चप्पे में जाकर के पैगाम रजा को आम किया, फिक्र रजा को आम किया, नजरियात रजा को आम किया, ख्यालात रजा को आम किया और कहा लोगों, रजा का नाम लेने वालों दुनिया में सलामती के साथ रहोगे, इसलिए कि रजा के अकीदे पर जो जीता है, फिक्र रजा पर जो जीता है, वही सही सालिम है, इसके अलावा सब बातिल है। और याद रखना, वही ताज शरिया अमेरिका हो या अफ्रीका हो, जर्मन हो या जापान हो, जिस जगह भी गए फिक्र आला हजरत को इस तरह पेश किया, आला हजरत का ऐसा तारुफ कराया कि आज 1/3 इलाका ऐसा है कि इमाम अहले सुन्नत को जान रहा है, हिंदुस्तानी आला हजरत को जान रहा है, अमरीकी आला हजरत को जान रहा है, अफ्रीकी आला हजरत को जान रहा है, अफगानिस्तानी आला हजरत को जान रहा है। और हर इंसान आला हजरत के रंग में ऐसा रंग गया है कि उनके घर के तरे दीवार से आवाज ही आती है, वादी रजा के को है, आला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का बहुत है। अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। और आज हालत हाजरा की आवाज है, लोगों मारे जा रहे हो, लोगों महफूज नहीं हो, बरेली से रिश्ता अपना जोड़ लो। और बरेली वाले रजा ने जो नक्शा खींचा है, उस नक्शे पर अपनी जिंदगी गुजार लो। जमाने को पसीना छूट जाएगा, लेकिन तेरा कोई बाल नहीं बेका सकता है, तेरा बाल नहीं बेका सकता है। शर्त यह है कि सिर्फ रजा रजा मत बोलो, बल्कि रजा के मिशन पर अमल करने वाले बन जाओ। आज सोशल मीडिया पर आज हमारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, आज हमारी बच्चियां भी बर्बाद हो रही है। न जाने मुर्तद के दहाना पर कितने मुसलमानों के बच्चे पहुंच गए हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम तमाम मुश्तरक तौर पर इसके जिम्मेदार है। अगर इन तमाम फितनों से अगर निपटना चाहते हो, तो इमाम अहले सुन्नत ने जो पैगाम दिया है, और पैगाम बरेली लेकर के मदीने की तरफ सदा लगाओ और कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया के धुतकारे हुए हैं, तेरे दर पर आए हुए हैं, तो यकीन मानो तेरी दुआ बाद में खत्म होगी, मदीने वाले मुस्तफा का करम पहले झुकने लगेगा, मदीने वाले मुस्तफा का करम पहले झुकने लगेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना कुर्बान जाओ उतना कम है। कि परवरदिगार आलम ने हमें वो नहीं बनाया जिनका कोई वारिस नहीं है, बल्कि हमें ऐसा सुन्नी मुसलमान बनाया है, ऐसा सुन्नी मुसलमान बनाया है कि अगर बरेली में चले जाओ तो आला हजरत हमारा वारिस मिलता है, अजमेर में चले जाओ गरीब नवाज हमारा वारिस मिलता है, बगदाद में चले जाओ गौसे आदम हमारा वारिस मिलता है। और रमजान के बाद अभी मदीने शरीफ से होकर के आया हूँ, रोज़े रसूल पर जब हाजिरी होती है और वाकई जो आला हजरत का शैदाई होता है, जब गुंबदे खजरा के साए में जाता है, आला हजरत की जबान में यही गाता है, तू जिंदा है वल्लाह,
تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا میرا